चलो भी थोड़ा तक चलो जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ मियाँ मुहम्मद अफजल वट्टू। तो अज मैं फोर्ड के शौकीन हजरात बेली भाई दोस्त ਜਿਹੜੇ फोर्ड ਨੂੰ ज़्यादा पसंद करते सन। तो मेरी ख्वाहिश थी भी मैं उन्होंने वास्ते ना कोई पुराना तोहफा ही लियावां। तो मेरे इलाके में मेरे रिश्तेदार ने शकील भाई तो कासम अली वट्टू साहब। तो इन्हों को मैं ट्रैक्टर असीं छोटे होंदे स्कूले जाते सन तो सड़क के किनारे असीं वेखते सां तो ये चलता फिरदा सी। तो हुण मेरा ख्याल है भी असीं भी काफ़ी उम्र हो गई साडी भी। तो मैं आख्या भी चलो अज इसका रिव्यू करिए तो इन्हों पुछिए भी इनका राज की है। तो इन्हों दे दादा अबू ने खरीदिया सी तो पुछने भी कितने का इन्हें लिया सी। तो हाली तक ना जैनविन हालत है। तो फोर्ड 4000 है, कोई रंग शंग इन्हें नहीं कराया तो ना ही इन्हें शायद करावना है मैनू लगता है, क्योंकि जी इनकी पोजीशन है ये जदों का आया ना ये 40 को किलियां तो 30-40 किलियां तो वाही करते हैं। तो अपनी कार से ठल छड्डदे हैं। तो खड़ा भी आ धुप्पे ही रहिंदा है बाहर ही, कोई इन्होंने इनके वास्ते कोई गराज वगैरह नहीं बनाया हुआ जिसकी वजह ने हालत इस तरह है। तो इसनूं तुसीं थोड़ा जिहा भाईजान कैमरा ला के चारों तरफ विखाओ मेरे दोस्तों भी है वेखो। बाद फिर इनके बारे कासम भाई तो शकील भाई तो पुछने भी एक मॉडल किहड़ा है तो किन्ने दा इन्हां दे दादा अबू ने लिया सी ते घुमाया तो किन्ने कुछ बारी टायर चेंज हो चुके हैं। तो दोस्तों वेखते जाओ सारियां साइडां तो। इधर आ भाई शकील। चलो अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई। भाईजान ये ट्रैक्टर तकरीबन 68 मॉडल है जी, और मेरे दादाजी ने ये 28,000 का ख़रीदा सी। तकरीबन 1 साल चला हुआ लिया सी मसलन। हुण इस टाइम ये साढ़े कोल मौजूद खड़ा है, जो भी हालत है इनकी सारा काम करता है, कोई इनदे फॉल्ट नहीं। तेल बहुत कम पींदा है। तो अगर इनका हिस्सा वेखा जाए ना पिछला हिस्सा आज तक इसको बिल्कुल खुला ही नहीं, कोई खराबी नहीं पई। तो जिमीदारां वास्ते ट्रैक्टर बहुत अच्छे सन, लेकिन कंपनी ने पिछू बंद कर दिते जिंदे विच आके। तो ये हुण फिर नवे आए नूं, हुण उन्हां दा सानूं अंदाज़ा नहीं, लेकिन ये उस टाइम 28,000 का आया सी तकरीबन 1 साल। 28 ਦਾ ਜਾਂ 38 ਦਾ? दूजा 28,000 का। अच्छा 28,000 ਦਾ। हाँ इनकी कीमत हैगी सी। तो तकरीबन उदों 1 साल चला हुआ लिया सी मेरे दादा ने। उस तो बाद मेरे अब्बे ने भी ये चलाया ट्रैक्टर, मेरे दादे ने भी चलाया। उस तो बाद असी भी इनू चला रहे हैं। लेकिन ये कि बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, सारा काम करता है। ये फोर्ड 4000 है। तो इस तो अलावा इनका खर्चा बिल्कुल मैसी जिन्ना है, छोटे मैसी जिन्ना, कम है रूसी जिन्ना, और 385 जिन्ना करता है। इनके किन्ने सिलेंडर है इंजन? ये 3 सिलेंडर है जी। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਇਧਰ ਵਿਖਾਵਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 55 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੋਰਡ ਜੇ 4000 ਤੇ ਇਹਦੇ 3 ਨਿਊਜ਼ਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੀ ਪਿਸਟਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ परली साइड के ट्राले वगैरह खड़े ने जिन्हों इस्तेमाल करता रहा है ट्रैक्टर। सारे औजार गोगला भी पईयां हर चीज पई जा रही है, सारे औजार मुकम्मल ने इस दे। ते वो कहंदे ने इनकी बड़ी तारीफ उन्हें की भी जदों दा लिया है इनू बस ना वाह छड्डने हैं ते ठल छड्डने हैं। इन्हें कोई ने अज तक कोई तंग नहीं किया। तो मैं भी इन्होंने कई बार दरखास्त की सी भाईजान इन्हें वेच लो तो कोई नवा ले लो। इन्हें क्या भाई ये ट्रैक्टर सानू ही बेचना, साढ़े दादा अबू की निशानी है। तो निशानी तो इलावा एक काम बड़े करता है। तो जो असीं काम कर लैने इन्हूं बाहर ही ठल देने, सानू कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं हैगी।
ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਫੋਰਡ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਇਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਜਨ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਲੀ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਰੂਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 385 ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੋਬਲਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, 2 ਟਰਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਿੱਲਰ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਬਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਰਾਲੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਚਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਠਾਲ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਪਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਜਾ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਜੀ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ 20 ਲੱਖ ਦਾ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੇ ਦਾ ਸਸਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੂਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਗੋਬਲਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਲਾ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਫੋਰਡ 4000 ਵਿੱਚ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਸਟਨ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੈਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਵੀ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਪਿਸਟਨ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਪਿਸਟਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਰਚਾ ਇਹਦਾ ਛੋਟੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੁੱਲ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਲਓਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਤੇ ਆਫਰ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ 8 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਜਾਂ 7 ਲੱਖ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? नहीं वो नाजरीन गल बात ये है, ये ट्रैक्टर है ना जो ये हमारे दादा ने खरीदा। एक तो उन्होंने निशानी है साढ़े कोल, उस बाद फिर साढ़े अब्बे ने भी ये चलाया, उस बाद असां भी चलाया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਭਾਵੇਂ ਐਵੇਂ ਖੜਾ ਰਵੇ ਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਨ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਫੋਰਡ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਂਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀਮਤ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਣੀ ਸ਼ੈ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ 15-20 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਖਲੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈ ਕਾਸਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਨਾ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਸਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੀਂਦਾ, ਤੇ ਸਵਾਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? ਲੀਟਰ ਪੀਂਦਾ, ਲੀਟਰ ਸਵਾ ਲੀਟਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਫੇਰਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਹਾਗੇ ਤੇ ਲੀਟਰ 1.5 ਤੱਕ ਐਵਰੇਜ ਦਿੰਦੀ ਮਸਲਨ ਫੀ ਕਿੱਲਾ। ਅਗਰ ਹਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਹਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਜਿੰਨੀ ਖਚਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਲੋਡ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮਸਲਨ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਤੇ 2.5 ਤੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੋਵਲ ਵਾਈਏ, ਗੋਵਲ ਤੇ 3 ਲੀਟਰ ਤੱਕ, 3.25 ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ 3.5 ਐਂਡ ਹੈ ਵੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਰ ਵੀ 72 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਡ ਪਾਵੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 3 ਲੀਟਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਗੋਵਲ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਬੱਚਤ ਆ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਫੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 45-60 ਨੂੰ ਠੱਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।